अभी मेरा बूथ प्रेसिडेंट को ये देखिए, मेरा बूथ प्रेसिडेंट का हालत अभी का पिक्चर। मैं अभी जा रहा हूँ, इसको लेके गया है अपोलो में। ইনিশিয়ালি তারা ক্লু পেয়েছেন, রাজ্য পুলিশই ফাইনাল কনক্লুশনে এলে পুলিশই প্রেস কনফারেন্স করে বলবেন যে এই ধরনের হিংসাকে প্রশাসনিকভাবে আমরা 9 তারিখের পরে মোকাবিলা করব। নরেন্দ্র মোদীকে আমরা হাত জোড় করে বলছি একটু পারমিশন দিক, আমরা আর পাচ্ছি না। নমস্কার, এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি মধ্যমগ্রামের ভিভা সিটি নার্সিংহোমের সামনে। এই ভিভা সিটি নার্সিংহোম লাগোয়া একটি বিরিয়ানির দোকানের সামনে কিছুক্ষণ আগে শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে একদল দুষ্কৃতী। আমরা জানি যে কয়েকদিন আগেই বিজেপির ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার 15 বছরের রাজত্ব হারিয়েছেন, বিজেপি 200 আসন পার করে ফেলেছে। এবং এই যে রাজনৈতিক সময়, এই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপির তরফ থেকে যারা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন তাদের তালিকায় সব থেকে আগে যিনি রয়েছেন তিনি শুভেন্দু অধিকারী, যিনি নন্দীগ্রামে তো জিতেছেনই, পাশাপাশি তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানীপুরে হারিয়েছেন। সেরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে তার আত্মসহায়ককে একদম গাড়ির কাছের পাশ থেকে বাইক দাঁড় করিয়ে গুলি করার ঘটনা নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাজ্য রাজনীতিতে একটি বড় ঘটনা। আমরা দেখলাম কিছুক্ষণ আগে একদল দুষ্কৃতী তারা রীতিমতো বাইকে চেপে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথ রথ তাকে গুলি করে। তার পেটে, বুকে এবং মাথায় শোনা যাচ্ছে 3টে গুলি লেগেছে এবং তিনি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন। এই মুহূর্তে এই হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। আমরা রাজ্য পুলিশের ডিজিপির উপরে আপাতত ভরসা রাখছি। তিনি আমাদের কথা দিয়ে গেছেন যে ইনিশিয়ালি তারা ক্লু পেয়েছেন, রাজ্য পুলিশই ফাইনাল কনক্লুশনে এলে পুলিশই প্রেস কনফারেন্স করে বলবেন। আমাদের এক্স আইপিএস ভারতী ঘোষ মহোদয় এসেছেন, দলের নেত্রী। তিনি দলের পক্ষ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের বিষয়টা डीजीपी एवं एडीजी संगे कथा बोले दादा हिंदी में देखिए, ये जो ब्रूटली मर्डर हुआ है ये प्री प्लान मर्डर है। ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है, एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती घोष जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल की जनता भी सुरक्षित नहीं है, ऐसी घटना हुआ है कि बंगाल की जनता 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। घूम रहे बड़ानगर में घूम रहे गलत। अभी मेरा बूथ प्रेसिडेंट को ये देखिए, मेरा बूथ प्रेसिडेंट का हालत अभी का पिक्चर। मैं अभी जा रहा हूँ, इसको लेके गया है अपोलो में, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मेरा बूथ प्रेसिडेंट, मैं सुबह से इन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा था और इसका नतीजा ये निकला। बड़ानगर
একটা বিষয় যেখানে ঘটনাটা ঘটলো সজলা গোলতলা পুলিশ লাইনের থেকে হাফ কিলো 50 मैसेज वो देना चाह एक नंबर हुआ इतना डीजी साहब ने हमें बताया इट इज ए कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर, पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है, रेकी किया गया है, प्री प्लान मर्डर हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है। और मुझे जितना दिखाई दिया जिस तरीके से गोली चली है ये प्रोफेशनल के द्वारा हुआ है, शार्प शूटर के द्वारा 5 राउंड गोली बंदे की मतलब चंद्रशेखर की बॉडी से मिला है, तो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে একটা প্ল্যান করে লোককে দেখানো হচ্ছে যে নির্বাচনে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছে, কিন্তু তাছাড়াও তা সত্ত্বেও যারা পরাজিত হয়েছে তারা যদি এখন এই ধরনের রাজনীতি, হিংসার রাজনীতি আরম্ভ করে তাহলে কি করা যায়? ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কার্যকর্তাদের প্রভোগ করা, যাতে আমরা বলি বদলা, কিন্তু আমরা বলছি না, আমরা বলছি শান্তিতে থাকো। এখন 9 তারিখে সরকার আসবে, প্রশাসনিকভাবে আমরা এই হিংসাটার মোকাবিলা করব। গদি ছাড়ার ভয় কি মানে রক্ত কামড় দিচ্ছে একটা মরণ কামড় বলে সেটা আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমি এখন যেটা বলছি যে এই ধরনের হিংসাকে প্রশাসনিকভাবে আমরা 9 তারিখের পরে মোকাবিলা করব। আমরা ডাইরেক্ট বলছি আমরা আর চাইছি না আমাদের কারোর বিরুদ্ধে নেই, আমাদের একটাই দুজনকে দরকার, পিসি ভাইপোকে সরাব। আর যারা পিসি ভাইপো পরিচালনা করেছে তাদেরকে আমরা মুখোশ সামনে এনে আমরা তাদেরকে বদলা নিতে চাই, আর কিচ্ছু চাই না। আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স যে যেটা পার্টি করতে পারে, কিন্তু যারা টিএমসিতে থেকে দুর্নীতি অত্যাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা শাস্তি চাই, তাদেরকে আমরা মুখোশ সামনে দেখে তাদেরকে আমরা বদলা নিতে চাই। এর থেকে আমাদের আর কিছু আশা বড় নেই। কোনো আন্দোলনে যাওয়ার না, হ্যাঁ অবশ্যই যেখানে যাওয়ার যেতে হবে, আমরা জাস্টিস চাই। আমাদের সব কর্মীরা কেন আজকে যারা করছে, যারা করছে তারা গলা উঠিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা কি দোষ করেছি? আমাদের দিনের পর দিন সবার মায়ের কোল খালি হচ্ছে, এটা আমরা মেনে নিতে পারবো না। একটু দাদারা আমাদের মাথার উপর হাত রাখুন, নরেন্দ্র মোদীকে আমরা হাত জোড় করে বলছি একটু পারমিশন দিক, আমরা আর পাচ্ছি না। আমরা প্রচুর অত্যাচার হচ্ছে, নারীদের উপর প্রচুর অত্যাচার হচ্ছে, এমনকি ঘরে ঘরে বাচ্চাদের গিয়ে থ্রেট দিয়ে আসছে। আমরা এখনো দিচ্ছে এই অবশ্যই গ্রামের দিকে যান, খবর চালা নিউজে, বাচ্চাদের মাকে পারছে না, বাবাকে বাচ্চাকে গিয়ে বলছে বাচ্চাকে অ্যাটাক করবে, এই করবে। তারা অবলা শিশু, তারা কি বোঝে? এটা আমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রী, ওনার নিজের সন্তান নেই বলে উনি সন্তানের আর উনি তো আর মুখ্যমন্ত্রী নেই, ছিল এতদিন, এই তো রিসেন্টলি গেল ছিল। উনি কি মর্যাদা বোঝে সন্তানের? তাহলে এতগুলো সন্তান মায়ের কোল খালি হতো না। আমি যখন এই খবরটা আপনাদেরকে বলছি তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি যে বরানগরে একজন বিজেপি সমর্থকের গায়ে ক্ষোভ দিয়েছে একদল তৃণমূল সমর্থক। আমরা যখন এই খবর করছি তখন শুনতে পাচ্ছি বসিরহাটে একজন বিজেপি কর্মী সমর্থক রোহিত রায়, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা যখন এই খবর করছি তখন শুনতে পাচ্ছি পানিহাটিতে একজন বিজেপি সমর্থক, তার গায়ে বোম মেরেছে একদল দুষ্কৃতী। এবং গোটা ঘটনা, এই যে আমরা এত মানুষের সাথে কথা বলছি তাদের প্রত্যেকের অভিযোগ যে এই গোটা ঘটনার সঙ্গে তারা লিঙ্ক করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবং অবশ্যই যেহেতু মধ্যমগ্রামের ঘটনা, তাই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী এবং এখানকার জয়ী বিধায়ক রথীন ঘোষকে টার্গেট করছেন এখানকার মানুষ। কারণ আমরা দেখেছি কয়েকদিন আগে বিজেপি জয়ের পর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য কিন্তু বলেছিলেন যে কোনো রকম তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা হবে না, তৃণমূলের কোনো রকম কর্মী সমর্থকের গায়ে যেন একটাও দাগ না লাগে, হাত না পড়ে। তারপরেও ছোট কিছু ঘটনা ঘটতেই আমরা দেখলাম 2021 সালের পরবর্তী যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স আমরা দেখেছি, 2019 সালের ভোটের পর আমরা যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স দেখেছি, সেই ভায়োলেন্স জারি রইল 2026 সালেও। এবং অদ্ভুতভাবে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস জিতলো না, তারপরেও বিজেপি কর্মী সমর্থকরা যারা জিতলেন তাদের ওপরই আক্রমণ হানলো একদল দুষ্কৃতী। এবং মনে করা হচ্ছে এই দুষ্কৃতীদের পিছনে রয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ক্যামেরায় দীপের সঙ্গে পঞ্চরণ পোদ্দারের রিপোর্ট, মধ্যমগ্রাম।